This is our second problem of internal reconstruction. Problem number 2, which was 2 times asked for university exam in October 2018 and in March 2013. See the problem. Following is the balance sheet of Soham Limited as on 31st March 2020. Liabilities rupees, assets rupees. 10% preference shares of rupees 10 each fully paid up 5 lakh rupees. Equity shares of rupees 10 each fully paid up 10 lakh rupees. This is the own fund of the company. 10% debentures 2 lakh is the loan fund of the company. Sundry creditors and other liabilities is the current liabilities of the company. Sundry creditors is 2 lakh rupees and other liabilities is 7 lakhs rupees. See the asset side of the balance sheet. Goodwill 2 lakhs. This is the intangible assets of company. Land and building 10 lakhs is the tangible asset of the company. Investments 5 lakhs is the long-term investment or non-current assets of the company. Stock 4 lakhs is the current asset of the company. Publicity campaign expenses 4 lakhs and preliminary expenses 1 lakh. This is the fictitious assets of the company, and total of balance sheet is 26 lakh. 26 lakh. Total of the balance sheet is 26 lakh. The scheme of reconstruction approved by the authority was under. The scheme of reconstruction is approved by the authority, which is given here. First additional information is each equity share will be written down from rupees 10 to rupees 6 fully paid up. Second, each 10% preference share is to be written down from rupees 10 to rupees 8 fully paid up. These preference shares are to be converted into 12% preference shares of rupees 2 each and remaining into equity shares of rupees 6 fully paid up. 10% debenture holders agreed to waive. Waive means sacrifice 20% of their rights. 4. Assets were revalued as land and building rupees 12 lakhs. Stock to be reduced by 20%. Reduced means depreciated आपण त्याला म्हणू शकतो किंवा कमी झाला. Reduced means less, deducted. Okay. 5. Creditors' dues are settled as follows: 30% immediate payment, 50% paid by issue of 10% debentures, and remaining 20% amount cancelled. 6. All intangible and fictitious assets are to be written off. 7. 10,000 equity shares of rupees 6 each were issued to public for cash. You are required to prepare capital reduction account, balance sheet of Soham Limited after reconstruction. ठीक आहे ना. तर हा काय आहे बघा आपला इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनचा प्रॉब्लेम आहे जो युनिव्हर्सिटी एक्झाम साठी 2 टाइम्स विचारलेला आहे, ऑक्टोबर 2018 आणि मार्च 2013. तर तुम्ही काय करा, पूर्ण प्रॉब्लेम लिहून काढा. तुम्हाला स्लाइड शो जे काही इथं पीपीटी केलेलं आहे ते तुम्हाला दिसत असणार आहे. ते पूर्ण प्रॉब्लेम लिहून काढा आणि ज्या वेळी मी प्रॉब्लेमचं सोल्युशन आपण करतोय त्यावेळी तुम्ही तिथे प्रॉब्लेम तुमच्या बाजूला असणार आहे त्याचा रेफरन्स घ्या तुम्ही. ठीक आहे. लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय बघितलं होतं बघा. फर्स्ट प्रॉब्लेम आपल्याला जर्नल एंट्रीज करायच्या होत्या आणि बॅलन्स शीट मध्ये फक्त आपल्याला शेअर कॅपिटल आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लसचं पोझिशन आपल्याला दाखवायचं होतं. या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय विचारलेलं आहे बघा. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना काय करायचं, प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला त्यांनी काय विचारलेलं आहे ते बघायचं. या प्रॉब्लेम मध्ये काय विचारलं आहे बघा. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर. आपल्याला फक्त हेच प्रिपेअर करायचंय. काय करायचंय, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट अँड सेकंड इज द बॅलन्स शीट. आणि ही बॅलन्स शीट कधीची करायची, आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन. आफ्टर काय करायचं, रिकन्स्ट्रक्शन बॅलन्स शीट काय करायचे, प्रिपेअर करायचे. ठीक आहे. तर काय करूया आता, आपलं सोल्युशन स्टार्ट करूया. बघा सोल्युशन स्टार्ट करत असताना आपण काय करणार, starting solution in the books of Soham Limited. Company name is given, that is the Soham Limited. That's why we write here Soham Limited in the books of Soham Limited. And they first asked us to prepare, you are required to prepare capital reduction account. त्यांनी journal entries विचारलेला नाहीये, तर त्यांनी काय विचारलं आहे,
कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. तर हा अकाउंट आपण कसा प्रिपेअर करतो, पर्टिक्युलर्स रुपीज. इथं मी डेबिट क्रेडिट लिहिलेलं नाहीये, तुम्ही लिहा ते डेबिट अँड क्रेडिट. ओके, तर बघा पर्टिक्युलर्स रुपीज. आता तुम्ही काय करा, प्रॉब्लेमचा रेफरन्स घ्या. फर्स्ट ऍडजस्टमेंट, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आपण जायचं. बरोबर, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला जायचं आणि आपल्या ऍडजस्टमेंट बघायच्या आणि त्या पद्धतीनं काय करायचं, आपण आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. बघा फर्स्ट काय आहे, 10%. तुम्ही प्रॉब्लेम बघा तुमचा, 10% प्रेफरन्स शेअर्स ऑफ ₹10 each 5 lakhs. Preference share capital fully paid up preference shares are given. 5 lakh is the amount of preference share capital. Preference shares connected adjustment बघायचं. जे काही स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इज गिवन दॅट इज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी. तर ते जे काही स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे त्याचा रेफरन्स घ्या आणि बघा ऍडजस्टमेंट नंबर सेकंड. बघा, each 10% preference share is to be written down from ₹8 to from ₹10 to ₹8 fully paid up. बघा बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईडला आपल्याला प्रेफरन्स शेअर्स कसे दिलेले आहेत, 10 रुपीजचा एक प्रेफरन्स शेअर दिलेला आहे. परंतु आपल्या स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन मध्ये काय झालेलं आहे बघा, हा प्रेफरन्स शेअर्स 10 रुपयावरून 8 रुपीज झालेला आहे तो. बरोबर, म्हणजे कॅपिटल रिडक्शन कितीचं झालं बघा, 10 रुपीजचा प्रेफरन्स शेअर 8 रुपीज झालेला आहे. म्हणजे एव्हरी प्रेफरन्स शेअर्सचं 2 रुपीजचं काय झालेलं आहे, कॅपिटल रिडक्शन झालेलं आहे. बरोबर, याची जर्नल एंट्री आपण कशी करणार बघा, 10% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 5 lakhs टू कन्वर्ट केलेला आहेत का प्रेफरन्स शेअर्स, तर नाहीये, 10%च आहेत. त्याच्यामुळे टू 10% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट. बघा किती होणार, नंबर ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स किती आहेत, 50,000. 50,000 into 8 म्हणजे किती होणार, 4 lakh रुपीज. अँड टू पर प्रेफरन्स शेअर्स काय झालेलं आहे, कॅपिटल रिडक्शन झालेलं आहे. त्याला काय म्हणणार आपण, टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. अमाऊंट किती येणार बघा, 50,000 into 2 1 lakh रुपीज. जर्नल एंट्री समजली का बघा, जी ऑलरेडी आपण केलेली आहे. आपल्याला इथं जर्नल एंट्री विचारलेली नाहीये पण आपण केलेली आहे. तर त्याचा इफेक्ट कुठे होणार बघा, आपल्याकडे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट आहे, आपला गेन झालेला आहे 1 lakh रुपीजनी. त्याच्यामुळे आपण काय करणार, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय 10% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट 1 lakh रुपीज. हे 1 lakh कसे आले, 50,000 इज द नंबर ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स into ₹2. एव्हरी प्रेफरन्स शेअर्स रिड्युस्ड बाय ₹2. एव्हरी प्रेफरन्स शेअर्सचं कॅपिटल रिडक्शन झालेलं आहे 2 रुपीजनी. त्याच्यामुळे काय केलं बघा, 50,000 into 2 1 lakh रुपीज. ओके, सी द remaining part of the adjustment. These preference shares are to be converted into 12% preference shares of ₹2 each and remaining into equity shares of ₹6 fully paid up. बघा, these preference shares, ओके, प्रेफरन्स शेअर्स कन्वर्जन झालेलं आहे 12% प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये आणि रिमेनिंग शेअर्स 12% प्रेफरन्स शेअर्स ऑफ ₹2 each. बघा, जे 8 रुपीचे शेअर्स कन्सिस्ट झालेले आहेत, जे कंटिन्यू असणार आहेत, त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, 2 रुपीजचं 12% प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये कन्वर्जन झालेलं आहे. अँड रिमेनिंग इंटू इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹6 फुल्ली पेड अप. बघा, 8 रुपीज पैकी 2 रुपीज काय झाले, 12% प्रेफरन्स शेअर्स कन्सिस्ट झाले आणि रिमेनिंग जे 6 रुपीज आहेत ते काय झालेले आहेत, इक्विटी शेअर मध्ये त्यांचं कन्वर्जन केलेलं आहे. तर हे आपल्याला काय करावे लागेल, जेव्हा आपण आपली बॅलन्स शीट प्रिपेअर करणार त्यावेळी आपल्याला हा पार्ट काय करेल, आपल्या बॅलन्स शीट मध्ये याचा इफेक्ट होणार. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला याचा इफेक्ट होत नाहीये. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बॅलन्स शीटला या तुमच्या सेकंड पार्ट बघा, इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each 10 lakh rupees. Okay, 10 is the nominal value of equity share, 10 lakh is the equity share capital, means number of equity share is 1 lakh. नंबर कसे फाइंड आउट करायचे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, इक्विटी शेअर कॅपिटल डिवायडेड बाय नॉमिनल व्हॅल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. परत एकदा ऐका, इक्विटी शेअर कॅपिटल डिवायडेड बाय नॉमिनल व्हॅल्यू और फेस व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. म्हणजे काय केलं बघा, 10 lakh
divided by 10 is equal to 1 lakh. 1 lakh is the number of equity shares. Adjustment number first बघा, जी इक्विटी शेअर्सशी कनेक्टेड आहे, each equity share will be written down from ₹10 to ₹6 fully paid up. बघा, each equity share will be written down from ₹10 to ₹6 fully paid up. जो आपला इक्विटी शेअर 10 रुपीजचा आहे तो काय करायचा आहे, 6 रुपीज करायचा आहे. म्हणजे एक इक्विटी शेअर 10 रुपयांच्या ऐवजी 6 रुपयाचा होणार आहे. बरोबर, म्हणजे कॅपिटल रिडक्शन कितीचं झालं, प्रत्येक इक्विटी शेअर पाठीमागे 4 रुपीजचं. आणि आपले नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स किती आहेत, 1 लाख. 1 लाख इंटू 4 म्हणजे कॅपिटल रिडक्शन किती झालं, 4 लॅक्सचं. बघा, मग काय केलं आपण, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल 4 लाख. याची जर्नल एंट्री कशी करणार बघा, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 6 lakhs टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 लाख. परत एकदा जर्नल एंट्री बघा, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख. जे बॅलन्स शीटला आपल्याला दिसतात ते आपण काय केले, डेबिट केले. इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 6 lakhs. कारण आता नवीन इक्विटी शेअर कॅपिटल कसं झालेलं आहे बघा, आपल्या रिकन्स्ट्रक्शनच्या प्रोसिजरमध्ये 10 रुपयाचा 6 ला म्हणजे 6 लाख रुपीज राहिलं. आणि रिमेनिंगचं काय झालं, कॅपिटल रिडक्शन झालं टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 लाख. त्याच्यामुळे आपल्या कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिटला काय लिहिलं आपण, बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 4 लाख. 1 लाख इंटू 4 लाख. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट नंबर 3 बघा, 10% डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू वेव 20% ऑफ देअर राईट्स. बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईडला चला, काय लिहिलेलं आहे तिथे बघा, 10% डिबेंचर्स 2 लाख. तर या डिबेंचर होल्डरनी काय केलेलं आहे, 20% या डिबेंचर होल्डरनी 20% त्यांचा राईट काय केलेला आहे, वेव केलेला आहे, सॅक्रिफाईस केलेला आहे. ठीक आहे, बघा 2 लाख म्हणजे 100%, त्याच्या 20% म्हणजे किती येणार, 2 लाख इंटू 20% 40,000. 40,000 अमाऊंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्सनी काय केलेलं आहे, वेव केलेला आहे, सॅक्रिफाईस केलेला आहे. आपला तो गेन झाला. बरोबर आहे ना. त्याच्यामुळे काय होणार, जर्नल एंट्री कशी होणार याची बघा, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 60,000 टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000. ठीक आहे, त्याच्यामुळे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिटला काय जाणार, बाय 10% डिबेंचर्स अकाउंट 40,000. 2 लाख इंटू 20% 40,000. आणि रिमेनिंग डिबेंचर असतील त्याचं काय असेल त्या पद्धतीनं करायचं, नाही तर ते बॅलन्स शीटला जाणार. ओके. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट बघा, ऍडजस्टमेंट नंबर 4, असेट्स वेअर रिव्हॅल्यूड ॲज लँड अँड बिल्डिंग 12 lakhs. बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला बघा, लँड बिल्डिंग किती आहे, 10 लाख रुपीज. बॅलन्स शीटला लँड अँड बिल्डिंग आहे 10 लाख रुपीज, रिव्हॅल्यूड लँड अँड बिल्डिंग झाली 12 लाख रुपीज. म्हणजे आपल्या फिक्स्ड असेट्सचं, आपल्या असेट्सचं एप्रिसिएशन झालेलं आहे. जर असेट एप्रिसिएट होत असेल तर कुठे जाणार, आपल्या कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिटला आपला फायदा होतोय. बरोबर ना. ह्या स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन मधून जर आपला फायदा होत असेल तर ते काय जातं, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिटला जातं. आपला जर काही लॉस होत असेल, आपल्याला काही सॅक्रिफाईस करावं लागत असेल तर ते कुठे जातं, डेबिटला जातं. बघा मग, लँड अँड बिल्डिंग बॅलन्स शीट व्हॅल्यू 10 लाख, रिव्हॅल्यूड अमाऊंट 12 लाख. म्हणजे डिफरन्स किती आहे बघा, 12 लाख लेस 10 लाख 2 लाख. 2 लाखचा आपल्याला बेनिफिट होणार आहे. त्याच्यामुळे आपण काय केलं बघा, बाय लँड अँड बिल्डिंग 2 लाख. ओके. नेक्स्ट बघा, स्टॉक टू बी रिड्युस्ड बाय 20%. स्टॉक आपली करंट असेट आहे, रिड्यूस झाला तो 20% म्हणजे कमी झाला. कमी झाला म्हणजे आपला काय झाला, लॉस झाला. जर लॉस होत असेल, असा लॉस आणि प्रॉफिटचा विचार करा म्हणजे तुम्हाला हे पटकन समजेल. तर बघा, स्टॉक 20% काय झाला, रिड्यूस झाला. त्याच्यामुळे या ठिकाणी जर असेट एप्रिसिएट झाली, इन्क्रीज झाली तर क्रेडिटला रेकॉर्ड करणार. डेप्रिसिएट झाली, रिड्यूस झाली, कमी झाली तर काय करणार, आपण डेबिटला घेणार. म्हणून आपल्या बॅलन्स शीटला स्टॉकची व्हॅल्यू किती आहे बघा, 4 लाख. 4 लाख इंटू 20% म्हणजे किती येणार, 80,000. त्याच्यामुळे बघा इथे काय येणार, टू स्टॉक 80,000. इथं हवं तर ब्रॅकेटमध्ये तुम्ही लिहून ठेवा, 4 लाख इंटू 20% 80,000. ओके. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट बघा, क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्ड ॲज फॉलोज. ठीक आहे,
ही ऍडजस्टमेंट थोडीशी मोठी आहे. त्याच्या पुढची ऍडजस्टमेंट बघा, ऍडजस्टमेंट नंबर 6. ऑल इनटँजिबल अँड फिक्सिशियस असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. ज्या इनटँजिबल असेट आहेत, फिक्सिशियस असेट आहेत, त्या काय करायच्या आहेत, आपल्याला रिटर्न ऑफ करायचे. रिटर्न ऑफ करणार म्हणजे आपण कुठे घेणार, असेट रिटर्न ऑफ झाले आपल्या कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या डेबिटला येणार. इनटँजिबल असेट गुडविल, त्याच्यामुळे डेबिटला काय लिहिलं आपण, टू गुडविल 2 लाख रुपीज. अँड फिक्सिशियस असेट्स